میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو وہاں کھڑے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت کا بیان ہوگا آپ اس طرح سکون کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ میں کوئی ایسا نہ لگے کہ سر بھی ہل رہا ہو. بہت اچھا مبارک بیان ہوگا. ہم سب کی مبارکباد یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم کو ایسا بیان سننے کو ملے گا. اس لیے آپ وہاں سے بھی اتر جائیں اور آپ وہاں بھی کھڑے نہ رہیں. حضرت کا بیان سنیں پھر آخر میں دعا. بیان شروع ہو جائے گا. آپ حضرات اپنے پامن میں بدل لیں. محترم حضرات بیان سننے سے پہلے آپ ایک کام ضرور کریں. جس چینل پر آپ یہ بیان سماعت فرما رہے ہیں اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا نشان ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی رہے. والسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، میرے اکابر اور اصاغر حضرات علماء کرام، بہت لمبی چوڑی بات کرنے کا موقع نہیں ہے. مختصر سے وقت میں اپنے لیے، آپ کے لیے، تمام سننے والوں اور سننے والیوں کے لیے کچھ ضروری گزارشات عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام سننے والوں کو عمل کی سعادت عطا فرمائے. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان طلباء کو جن کا حفظ پورا ہوا ہے، ان کے استاذ کو، ان کے والدین کو اور عموماً پوری ہی اہل بستی کو. یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے. قرآن کریم اللہ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس کو چند بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ فرمایا ہے. اگر آدمی غور کرے، دھیان دے، سوچے تو اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اس جیسی نعمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، اور یہ قرآن کا محفوظ کر لینا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو لوگ اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں. کسی نے پیسہ جمع کیا ہے، کسی نے اپنے لیے شہرت جمع کی ہے، کسی نے مرتبہ حاصل کیا ہے، کسی نے کچھ اور جمع کیا ہے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بہتر ذخیرہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ قرآن کریم کا ہے. کتنی خوشی کی بات ہے کہ اس بستی میں، اس مکتب میں ایسے بچے کہ دیکھ کر لگتا ہے جیسے ہم کسی جامعہ میں بیٹھے ہیں. ان کی شکل و صورت، وضاقتہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے. ان کی تعلیمی معیار بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں، حافظ تو ہم بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن آپ اگر مجھ سے کہیں کہ سورہ فاتحہ کی 4 نمبر کی آیت پڑھو تو مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی. ایک طرف سے پڑھ دوں گا سورہ فاتحہ. اگر آپ مجھ سے کہیں صفحہ نمبر 10 سے پڑھو تو مجھے ذہن میں نہیں آئے کہ صفحہ نمبر 10 کون سا ہے. لیکن کیسے کمال کی بات ہے کہ بچے سے کہا جاتا ہے صفحہ نمبر فلاں پڑھو تو وہ صفحہ نمبر بھی بتائے گا، منزل بھی بتائے گا، رکوع بھی بتائے گا، آیت نمبر بھی بتائے گا، سورت بھی بتائے گا. ایک ہی سوال کے وہ 8، 7، 10 جواب دے رہا ہے. یہ کسی بڑی محنت کا نتیجہ ہے. ورنہ تو یہ بچے وہی بچے ہیں جو گاؤں کے گلی کوچے میں گھومتے ہیں، کتے مارتے رہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، لیکن جب ایک اچھے استاد کی تربیت میں آئے تو ہیرا بن کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے.
अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और हमें उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अभी मुफ्ती सलीम साहब फरमा रहे थे कि अपने इमाम साहब की, हाफिज साहब की कदर कीजिए। वाक़या यही है कि हमें नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा में ये अलमिया है, ये तकलीफ है, दर्द की बात है कि जो शख्सियतें काबिल कदर होती हैं उनकी कदर खो जाने के बाद की जाती है। जब वो दुनिया से पर्दा फरमा जाए या वो नियामत हमारे हाथ से निकल जाए तब लोग याद करते हैं। ये अफसोसनाक बात है। जब तक वो नियामत हमारे हाथ में है कदर नहीं होती। याद रखें, अच्छा उस्ताद का मिल जाना, अच्छा हाफिज का मिल जाना और ऐसा उस्ताद जो धुन अपने पर सवार कर ले पढ़ने की और पढ़ाने की, ऐसा शफीक और मुरब्बी उस्ताद का मिल जाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी नियामत है। अगर आप लाखों खर्च करके भी लाने चाहें ऐसा उस्ताद तो मुश्किल से मिलता है। थोड़ी सी मेहनत में, बहुत कम उम्री में इतना शानदार नतीजा देखकर हैरानी होती है कि बहुत से मदरसों में भी ऐसा अच्छा नतीजा आपको देखने को और सुनने को नहीं मिले। अल्लाह ताला नजर बस से बचाए और मजीद मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की चंद आयतें मुख्तलिफ मकामात से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात आपको सुनाए हैं। उन्हीं की रोशनी में कुछ जरूरी बातें अर्ज करूंगा। सबसे पहले जहन ये बनाइए कि दुनिया में सबसे अजीम और सबसे मुतबर्रक इल्म दीन है। इसमें किसी तरह से भी मशगूली वो इबादत है। जो बंदे कुरान पढ़ने में, पढ़ाने में, तालीम देने में मशगूल हैं वो अल्लाह के बंदों में सबसे अजीम है। सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। तो अल्लाह से ही ये बात मालूम की जाएगी कि अल्लाह आपके बंदों में, रूए ज़मीन पर जितने भी इंसान बसते हैं, इन इंसानों में, इन बंदों में आपके नज़दीक सबसे बेहतर कौन है, सबसे महबूब कौन है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का यह हुक्म हम तक पहुँचाया है। इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। इन बातों पर यकीन करना हमारा ईमान है। अगर हमें इस हदीस में, इसके मफहूम में, इसके तर्जमे में शक होता है तो ईमान हाथ से चला जाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह का यह हुक्म है। देखो याद रखना, नबी की जितनी बातें हैं, हदीसें हैं, वो सब अल्लाह की बातें हैं। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, अल्लाह ने खुद सनद दी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी जो कुछ इरशाद फरमाते हैं वो नबी की अपनी बात नहीं है, वो सब बातें अल्लाह की है। कहने को वो हदीस है लेकिन वो अल्लाह की तरफ से आई हुई बात है। तो अल्लाह की तरफ से ये पैगाम उम्मत को पहुंचाया गया है कि तुम में सबसे बेहतर, किनसे कहा जा रहा, सहाबा, खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़रा लिकिताबिल्लाह, अल्लाह की किताब को जो सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ हो उसी को अव्वलियत बख्शी है इमामत की। ये अहले इल्म जानते हैं कि अगर बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया हो, वहाँ मियाँ जी भी हैं, उलमा भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, फुक़हा किराम की जमात भी है, बहुत कुछ लोग जमा है, तो अव्वलियत किसको है, फौकियत किसको है, किसको तरजीह दी जाएगी कि वो नबी के मुसल्ले पर चढ़ जाए। पूछिए अहले इल्म से और हदीसों में बात मिलेगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यउम्मुन नास अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह, लोगों की इमामत वो करे जो कुरान करीम का सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ हो, जो कारी हो, कुरान को समझता हो, पढ़ता हो, याददाश्त उसकी अच्छी हो, वो इमामत के ज्यादा लायक। दूसरी फजीलत ये ज़हन में रखें कि अगर किसी मजबूरी में एक कब्र में 2, 3 और 4 मुर्दे अगर लिटाने पड़ जाएं, किसी मजबूरी में, आम हालात में तो मसला ये है कि हर जनाजा अलग अलग कब्र में रखना चाहिए, लेकिन अगर किसी मजबूरी में चंद जनाजों को, चंद मुर्दों को एक ही कब्र में रखना हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत दी है, हमें ये तालीम दी है, इस्लाम में ये सबक मिलता है कि चंद मुर्दों में जो कुरान ज्यादा पढ़ा हुआ हो उसको किबले की तरफ आगे रखो, यानी वो मरने के बाद भी इमाम, और दूसरे मुर्दों को जो कम पढ़े हुए हैं या बिल्कुल पढ़े हुए नहीं उनको साइड में रखो, उनके बाद रखो, पीछे रखो। ये इस्लामी तालीम है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जमाने में करके दिखाया। आप सब जानते हैं
کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. 70 ایک بڑی جماعت شہید ہو رہی ہے. صحابہ کرام سب زخمی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی چوٹ لگی ہے، دندان مبارک شہید ہوا ہے، سب نڈھال ہیں. تو سب کے لیے الگ الگ 70 قبر کھودنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، مشکل کام تھا. اس لیے حضرات صحابہ کرام حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ قبر کھودنا ہمارے لیے دشوار ہے، مشکل ہے، کیا حل کیا جائے، کس طرح ان کی تدفین کی جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی کہ ایسا کرو کہ ایک قبر میں 2 2 3 3 4 4 جنازے رکھو. ظاہر بات ہے جب ایک ہی قبر میں چند مردے رکھے جائیں گے تو عام قبروں سے لمبی بنائی جائے گی، لمبی قبر بنائی جائے گی، وہاں سے یہاں تک لمبی کھودی جائے گی. تو ایک مردہ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. یا چوڑی قبر کھودی جائے گی، ایک مردہ یہاں رکھا، اس کے بعد دوسرا رکھا، پھر تیسرا رکھا، پھر چوتھا رکھا. نبی علیہ السلام نے جب ہدایت دی تو صحابہ کرام نے قبریں کھودی لمبی لمبی، چونکہ اس کا پٹاؤ کرنا آسان ہوتا ہے. جب تدفین کا نمبر آتا ہے ایک قبر میں 5 4 اور 6 مردے رکھے جاتے تو نبی علیہ السلام پوچھتے تھے ایہم اکثر قرآن، ایہم اکثر قرآن، ان میں زیادہ قرآن کا پڑھا ہوا کون ہے؟ تو عرض کیا جاتا ہے اللہ نبی اس کو زیادہ سورت یاد ہے، اس کو زیادہ پارہ یاد ہے، اس کو قرآن زیادہ یاد ہے. تو نبی علیہ السلام پہلے اس کو قبر پر رکھا. یہ کون لوگ ہیں؟ عام نہیں، صحابہ ہیں، اور وہ بھی شہید جن کی مغفرت ہو چکی ہے. لیکن نبی علیہ السلام قرآن کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے پھر بھی قرآن کے پڑھے ہوئے کو قبر پر پہلے رکھوا رہے ہیں، اس کو امام بنا رہے ہیں، اس کو مقدم کر رہے ہیں. آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ ایک قبر میں چند جنازوں کو اور مردوں کو رکھا جائے، تب بھی وہی حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو، کثرت سے تلاوت کرنے والے کو مقدم کیا جائے. آج بھی یہی مسئلہ ہے. تو یہ سب فضیلت قرآن کے اسباق ہیں، سبق دینے والی باتیں ہیں. تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہو اور سکھاتا ہو، پڑھتا ہو اور پڑھاتا ہو. اب آپ کو افسوس ہوگا کہ ہماری عمریں پختہ ہو گئی ہیں، ہم 30 سال اور 40 سال اور 45 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ہم کیسے قرآن سیکھیں، کیسے اس فضیلت کو ہم حاصل کریں. لیکن مجھے بہت افسوس سے بات عرض کرنی پڑتی ہے، کہاں سے امت کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ صرف معصوم بچے ہی قرآن پڑھ سکتے ہیں. کس نے آپ کو کہا؟ کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بڑی عمر میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا؟ میں بار بار کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام نے جو قرآن پڑھا ہے وہ بڑی عمروں میں پڑھا ہے. جس صحابی نے ایمان قبول کیا جس عمر میں، اسی عمر میں قرآن پڑھا تھا. کوئی 50 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا تھا تو 50 سال کی عمر میں ہی وہ قرآن پڑھنا سیکھتا تھا. کوئی 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتا ہے تو 40 سال کی عمر میں ہی وہ قرآن پڑھنا سیکھتا تھا. تو میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ذہن سے نکالو کہ چھوٹے بچے ہی قرآن پڑھ سکتے ہیں. ہر عمر کا انسان قرآن پڑھ سکتا ہے، اور چند مثالیں ایسی آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. ہمارے یہاں گاڑی کا ڈرائیور ہے 2، ایک کی عمر تقریباً 55 سال ہو رہی ہوگی اور ایک ہوگا 30 سال کا 32 سال کا. میں نے ان کو تھوڑا سا ترغیب دی ہے، وہ شوق دلایا ہے. اب وہ قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو 3 4 پارے میں پہنچ گئے. تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے اس کام؟ یہ قرآن اتنی عظیم دولت ہے کہ سوئے ہوئے دلوں کو، مردہ دلوں کو اس سے روح ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، غفلت دور ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. ان دلوں کو، جن دلوں کے اوپر پوری انسانی بدن کی تعمیر ہے، یاد رکھنا ان دلوں کے پیچھے ہمارا جسم ہے. اگر دل ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے. آنکھوں سے آدمی جائز چیز دیکھے گا، ناجائز سے رکے گا، کان سے صحیح بات سنے گا، غلط باتوں سے اپنے کان کو بچائے گا، زبان سے صحیح بولے گا، غلط نہیں بولے گا. کب؟ جب دل درست ہے. یہ بات بھی نبی نے دوسری جگہ ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے جسموں میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہتا ہے تو پورا جسم انسانی درست رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑتا ہے.
जिस्म बिगड़ने का मतलब ये है आंखों से भी गुनाह होगा, कान से भी गुनाह होगा, हाथों से भी गुनाह हो जाएगा, जबान से भी गुनाह हो जाएगा अगर दिल में बिगाड़े। और अगर दिल दुरुस्त है, दिल नेक है, दिल शरीफ है, तो पूरा जिस्म शरीफ हो जाता है। उसके लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नुस्खा दे रहे हैं, इन हादिहिल कुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद, इन दिलों को भी जंग लगता है जैसे कि लोहे को जंग लगता है। आप सरिया लाते हैं, लोहा लाते हैं अपने मकान बनाने के लिए, उस पर अगर पानी गिर जाए तो जंग लगता है, और जंग लगने के बाद वो लोहा खराब होता है, कमजोर होता है। तो नबी तशबीह दे रहे हैं कि जिस तरह लोहे पर जंग लगता है पानी गिरने से, ऐसे ही इंसानों के अंदर सीनों में जो अल्लाह ने कल्ब रखा है, दिल रखा है, वो भी बीमार हो जाता है, उसको भी जंग लगता है। कीला या रसूल अल्लाह वमा जिलाउहा, साहबा ने सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोहे को जंग लगता है तो उस जंग को छुड़ाना हम जानते हैं, उसको साफ करना हम जानते हैं, रेगमाल लेकर उसको रगड़ते हैं और दूसरा कलर उस पर लगा देते हैं तो लोहा महफूज हो जाता है। अल्लाह के नबी, दिलों को अगर जंग लगता है, बीमारी लगती है, तो वो दिल का जंग कैसे दूर होता है, वो बीमारी किस तरह दुरुस्त होती है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नुस्खे दिए थे, दो नुस्खे दिए हैं। बदकिस्मती कहिए उम्मत मुस्लिमा की कि इन दो नुस्खों से वो महरूम होते गए। उसका नतीजा है कि उम्मत मुस्लिमा में गफलत अपनी इंतहा को पहुंची हुई, एहसास नाम की कोई चीज नहीं, फिक्र आखिरत नाम की कोई चीज नहीं, सब गफलत में। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, मरने का वक्त करीब आ गया, हिसाब का वक्त करीब आ गया, कब्र करीब आ चुकी है, लेकिन गफलत का पर्दा चाक होने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? दिल की इस्लाह के जो दो नुस्खे नबी ने दिए थे वो हमने छोड़ दिए। तो साहबा पूछ रहे हैं अल्लाह के नबी, दिल किस चीज से ठीक होता है, दिल किस चीज से नेक बनता है, दिल किस चीज से शरीफ बनता है? तो फरमाया तिलावतुल कुरान, कुरान पढ़ने से। जो लोग चाहते हैं कि हम दीनदार बने, हम शरीफ बने, हम नेक इंसान बने, उनके लिए तिलावत कुरान लाजिम है। वो मुसलमान ही कैसा है जिसकी सुबह कुरान पढ़ने से ना होती? कितने अफसोस की बात है, मुसलमानों का 90%, अगर मैं गलत ना कह रहा हूं तो 90% तबका ऐसा है जो कुरान करीम पढ़ना नहीं जानता, और अगर जानता है तो उनको ये तौफीक नहीं मिलती है कि सुबह सवेरे वो कुरान करीम के चंद सफ़हात पढ़ लिया। जबकि अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर दिलों को दुरुस्त करना है, सही करना है, तो कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करो। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह बड़े अइम्मा में से हैं, 4 बड़े इमाम मशहूर हैं, उनमें से एक हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल हैं जो सब में छोटे हैं उम्र के लिहाज से। इल्म तो उनका बहुत बड़ा था। हजरत अली मियां नदवी अलैहि रहमान ने एक जगह लिखा है कि 8 लाख हदीसें उनको हिफ्ज़ याद थी, 8 लाख हदीसें हिफ्ज़ याद थी इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह। 99 मरतबा उनको अल्लाह की ज़ियारत हुई। अगर हम किसी बुजुर्ग की ज़ियारत कर लें, अच्छी जगह हमें नजर आ जाए, काबा नजर आ जाए, मस्जिद नजर आ जाए, तो मसरत होती है भाई मैं कितना नेक आदमी, मुझे ख्वाब में काबा नजर आता है। उनको देखो वो क्या है कि 99 मरतबा उनको अल्लाह की ज़ियारत नसीब हो रही ख्वाब में। एक मरतबा का वाक़या है कि उनको ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत हुई, तो उन्होंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह के नबी अल्लाह से पूछा, अल्लाह मैं आपका और ज्यादा नजदीकी बनना चाहता हूँ, और ज्यादा करीब होना चाहता हूँ, और ज्यादा मुकर्रब होना चाहता हूँ, किस चीज से मैं आपके करीब हो सकता हूँ? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया बितिलावतिल कुरान, कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ने से तुम्हें मेरा कुर्ब नसीब होगा, मेरी नजदीकी हासिल होगी। हमारी और आपकी और रहती दुनिया तक के इंसानों की सहूलत के लिए हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल ने फिर सवाल किया, बिफहमिन औ बिला फहमिन, ऐ अल्लाह मैं कुरान समझ कर पढ़ूं या बगैर समझे वैसे ही पढ़ लिया करूं, नाजरा जैसे लोग पढ़ते हैं। हजरत ये अपने लिए सवाल नहीं कर रहे होंगे, इसलिए कि वो तो इमाम वक्त हैं, मुहद्दिस हैं, हदीस उनको हिफ्ज़ याद है, कुरान उनको हिफ्ज़ याद है। शायद वो हमारे और आपके लिए क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए ये सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के ऐ अल्लाह मैं कुरान समझ कर पढ़ूं या बगैर समझे पढ़ूं? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिफहमिन औ बिला फहमिन, समझ कर पढ़ो या बगैर समझे पढ़ो, मेरे कलाम में ये तासीर है कि जो भी पढ़ेगा उसके दिल की इस्लाह हो जाए।
بھائیوں اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں فکر آخرت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت قرآن کو اپنا وظیفہ بنائیں اپنا ورد بنائیں ہر مسلمان اپنی صبح قرآن پڑھنے سے کتنے نوجوان ہیں جو آج یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن پڑھنا سیکھیں بتائیے ذرا جو پڑھے ہوئے وہ کیوں ہاتھ اٹھا رہے جو پڑھے ہوئے وہ کیوں ہاتھ اٹھا رہے میرا سوال صرف ان سے قرآن پڑھے ہوئے نہیں قرآن ناظرہ نہیں جانتے وہ حوصلہ کریں ہمت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ 1 گھنٹہ ہم ٹائم نکالیں گے حافظ تنظیم صاحب جس طرح بچوں کو پڑھاتے ہیں اس طرح ہم بھی بڑے بوڑھے جوان پڑھنا ہے کریں گے کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا رہے نیت کی یاد رکھو مسئلہ یاد رکھو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جتنی نفلی عبادتیں تہجد پڑھنا نفل عبادت ہے اشراق پڑھنا نفل عبادت ہے اوابین پڑھنا نفل عبادت ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ صبح شام کی 3 تسبیحات 13 تسبیحات جو بزرگوں سے وابستہ ہیں یہ سب نفلی عبادت ہے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے تمام نفلی عبادتوں میں سب سے افضل قرآن پڑھنا تہجد سے بھی بہتر اوابین سے بھی بہتر اشراق سے بھی بہتر تسبیحات سے بھی بہتر سب سے بہتر اور افضل عبادت قرآن کریم کی تلاوت اور حضرت تھانوی نے تھوڑی لکھا قرآن حدیث شریف میں آیا ہوا ہے حدیث شریف میں بات آئی ہوئی ہے افضل الذکر کلام اللہ سب سے بہترین ذکر اللہ کا کلام ہے قرآن کا نام ہی ذکر ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون سراپا ذکر ہے قرآن کریم ایک حدیث میں ابھی بچے نے بھی سنائی تھی حدیث فضل کلام اللہ علی سائر الکلام اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر تمام کلام کون سے وہی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جتنے جائز تسبیحات ہیں کلام ہیں ان تمام کلاموں پر اللہ کے کلام کی فضیلت اسی طرح ہے جیسے اللہ کی فضیلت کائنات پر ہے مخلوقات پر اللہ اللہ ہے مخلوق کی کیا حیثیت ہے ایسے ہی قرآن کریم کو تمام ذکروں پر فضیلت حاصل ہے ہم بڑی آسانی سے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ان کو پڑھتے رہتے ہیں لیکن جو افضل ذکر ہے قرآن کریم اس سے محروم ہے اس لیے میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں شوق دلا رہا ہوں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ کسی بھی عمر میں ہیں عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں قرآن کریم کو اپنا مشغلہ بنائیں جو پڑھے ہوئے ہیں وہ تلاوت کا اہتمام کریں جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ پڑھنا سیکھیں اگر آپ پڑھتے پڑھتے سیکھتے سیکھتے مر گئے تو بھی آپ پڑھنے والوں میں اٹھائے جائیں گے اور شہداء کے درجے تک پہنچے یہ حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلا طلب علم کے لیے اور اسی راستے میں وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت میں شہداء کے ساتھ جمع فرمائے تو جتنے بوڑھے لوگ ہیں کچھ کام ان کا گھر پر نہیں ہے وقت ضائع کرتے ہیں تو 2 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جو آپ کو ملتا ہو حافظ صاحب کے پاس آگے بیٹھ جائیے ایک حرف بھی اگر آپ روزانہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ سال بھر میں 1.5 سال میں 2 سال میں قرآن پڑھنا سیکھ جائیں لیکن کوئی اپنے آپ کو لگانے والا ہو کھپانے والا ہو محنت کرنے والا ہو تو سب کچھ آسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح قلب کے لیے پہلا نسخہ تلاوت قرآن اور دوسرا نسخہ کیا ہے اللہ کے نبی دلوں پر زنگ لگتا ہے لوہے کو زنگ کو چھڑانا ہم جانتے ہیں دلوں پر زنگ لگ جائے تو کیسے صاف ہوتا ہے فرمایا تلاوت قرآن کیا کرو اور دوسرا نسخہ دیا ہے کثرت ذکر الموت موت کو کثرت سے یاد کیا اپنا انجام یاد کیا کتنے تھے اس روئے زمین پر جو آج نہیں ہے ہمارے دادا نہیں ہے ہمارا پردادا نہیں ہے ہمارا نانا نہیں ہے دادیاں چلی گئی ہیں کتنے انسان ارب انسان اس زمین پر بستے تھے آج ان کا نام و نشان نہیں شاہ بھی گئے گدا بھی گئے غریب بھی گئے فقیر بھی گئے مالدار بھی گئے سب رخصت ہو گئے آنے والے آئندہ 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا کثرت ذکر الموت اپنی اصلاح کے لیے غفلت کو ختم کرنے کے لیے دوسرا نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں موت کو کثرت سے یاد کیا بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے مجھے صرف فضیلت قرآن پر کچھ عرض کرنا ہے ہمیں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ جو مکتب پڑھاتے ہیں مدرسہ پڑھاتے ہیں وہ دین کے دوسرے کاموں میں مشغول کیوں نہیں ہوتے اگر یہ اپنی مشغولی میں سے وقت نکال کر دوسرے
کاموں میں لگیں گے تو یہ بہترین نتیجہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ 100% یہ بات کہی جا رہی ہے آپ سے یقینی طور پر۔ جو آدمی یکسو ہو کر محنت کرتا ہے اور تن من دھن کی بازی لگاتا ہے وہی کوئی نتیجہ حاصل کرتا ہے۔ یہ اتنا شاندار جو نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن کا حفظ کیا ہے، اور نہ صرف حفظ کیا ہے، صفحات تک ان کو یاد ہے، رکوعات تک محفوظ ہے، آیتیں ان کو یاد ہے۔ یہ معمولی محنت کا نتیجہ نہیں، یہ بہت بڑی محنت کا نتیجہ ہے۔ جیسا مفتی سلیم صاحب فرما رہے تھے، صبح 4 بجے سے وہ آدمی لگتا ہے رات کو 11:30 بجے تک، تب جا کے یہ نتیجہ ہاتھ میں آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب یہ گشت میں کیوں نہیں جڑتے، یہ 3 دن مہینے میں کیوں نہیں لگاتے، یہ چلے میں کیوں نہیں جاتے؟ میں بہت صفائی کے ساتھ کہتا رہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، سن لینا اچھی طرح، کہتا رہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اور کان کھول کر سن لیجیے۔ وہ ایک کام ہے، دین کا کام، دعوت و تبلیغ، گشت کرنا، لوگوں کو مسجد میں لانا، دین کی بات سنانا، ایک کام ہے دین کا اور اچھا کام ہے۔ لیکن امت کے ہر آدمی کا، ہر فرد کا اس سے جڑنا بالکل ضروری نہیں، بالکل ضروری نہیں، فرض کفایہ ہے۔ امت میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو دعوت کا کام کرے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات پڑھو، اس میں دیکھو حضرت نے فرمایا ہمارا یہ کام ان لوگوں کے لیے ہے جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی، جو قریوں میں، بستیوں میں، دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں مکاتب قائم نہیں ہوئے، جہاں دین کی فضا نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ہمارا کام ہے۔ اور ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ مکتب والے بھی، مدرسے والے بھی، علماء بھی، فقہا بھی، محدثین بھی، سب اسی سے جڑ جائیں تو پھر یہ دین محفوظ نہیں رہے گا۔ دین کو بعین ہی اسی طرح محفوظ رکھنا جس طرح وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، محمد رسول اللہ نے پہنچایا ہے، اسی طرح اس کا محفوظ رہنا بغیر علم کے ممکن ہی نہیں، بغیر علم کے ممکن ہی نہیں۔ اس لیے ذہن سے یہ غلط فہمی دور کرو کہ یہ مکتب میں پڑھانے والے، مدرسے میں پڑھانے والے کیوں نہیں لگتے۔ اگر جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات، وقت لگا رہے ہیں تو اچھی بات۔ اگر اپنی مشغولی کی وجہ سے، جیسے حافظ تنظیم صاحب اور کتنے ایسے حافظ صاحب ہیں جو محنت میں لگے ہوئے ہیں، رات دن مشغول رہتے ہیں، اگر وہ دعوت و تبلیغ کی کسی محنت سے اگر نہیں جڑ رہے ہیں یا کم جڑ رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کر رہے، کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، یہ اس سے اونچا کام کر رہے ہیں۔ کتنے بچوں کو انہوں نے صحیح رخ پر ڈالا ہے، کتنے بچوں کا عقائد انہوں نے محفوظ کیے ہیں، کتنے بچوں کو قرآن کریم سکھایا ہے۔ سنو ان کی حدیث کی، میں نے حدیث قدسی پڑھی خطبے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ ایک حدیث عام حدیث ہوتی ہے جو نبی نے ارشاد فرمائی ہو، ایک حدیث قدسی کہلاتی ہے جو اللہ کا فرمان نبی امت تک پہنچاتے ہیں یوں کہہ کر کہ اللہ نے فرمایا۔ تو حدیث قدسی میں یہ ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس کو قرآن نے روک کر رکھا، مشغول رکھا، کس چیز سے؟ اللہ فرما رہے میری یاد سے، کہ ان کو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کا موقع ہی نہیں ملتا، 13 تسبیح پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، صبح شام کی 3 تسبیحات پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ جن کو قرآن نے روک کر رکھا میرے ذکر سے، وہ مسئلتی، اور میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی بات نقل کر رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جن کو قرآن نے روک کر رکھا ذکر کرنے سے، دعا کرنے سے، دین کے دوسرے کاموں میں لگنے سے، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان قرآن میں مشغول رہنے والوں کو، ذکر کرنے والوں سے، دعا مانگنے والوں سے، دین کے دوسرے کاموں میں لگے رہنے والوں سے زیادہ بہتر عطا کروں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، افضل ما اعطی السائلین، بھیک مانگنے والے، گڑ گڑانے والے، تہجد میں رونے والے، جو اللہ سے مانگ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ان سب سے بہتر اور افضل عطا کروں گا میں ان کو جو قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے غلط فہمی دور کریں۔ ایسی ایک غلط فہمی ہمیں یہ ہوتی ہے، اور شیطان ہمیں وسوسہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ میں ان مولویوں کا، ان حافظوں کا، ان قاریوں کا پتہ نہیں کیا انجام ہوگا، یہ فلاں گناہ کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، اور بہت سے
बदबख्त बहुत से यानी यूं कह लीजिए ज़बान दराज यूं कह देते हैं बस सबसे पहले तो जहन्नम में यही जाएगा, इनसे भरेगी जहन्नम, अल्लाह इनसे गर्म करेगा जहन्नम। ये कुफ्र या कलिमात है। अपने ईमान की खैर मनाओ, अपने ईमान की खैर मनाओ। अल्लाह के नबी तो ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जो हाफिज कुरान है, कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है, उसमें मशगूल रहता है, खुदा ना खास्ता अगर वो अपने गुनाहों की सजा के लिए जहन्नम में गया भी, अव्वल तो जाएगा नहीं, अगर गया भी तो जहन्नम उसको जला नहीं पाएगी। ये मिशकात की रिवायत में पढ़ो, पूछो इन उलमा से। जिसको अल्लाह ताला ने कुरान दे दिया, जिसके सीने में कुरान महफूज हो गया, अगर खुदा न खास्ता अपने गुनाहों की वजह से वो गया भी तो जहन्नम की आग उसको नहीं जला पाएगी। मैं आपको बताता क्यों नहीं जला पाएगी, वक्त बहुत कम है, लेकिन हदीस बस इतना ही याद है। आप मोटा सा एक मफहूम, एक मिसाल जहन में रखें। एक सादा कागज होता है, कहीं से भी लिया हो, सादा कागज, उसको आप किसी तरह इस्तेमाल करो जायज है, लेकिन उसी कागज पर अगर कुरान की एक आयत आप लिख दें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक आयत लिख दें, अब पूछो उलमा से, मुफ्तियान किराम से फतवा, बगैर वुजू के आप उस कागज को हाथ नहीं लगा सकते। वो जमीन पर पड़ा रहे और आप देखें और न उठाएं तो आप गुनहगार हैं। उस कागज की आप तौहीन नहीं कर सकते। क्यों? इस कागज पर अल्लाह के कलाम की एक आयत लिखी हुई है। जो कागज बेजबान है, जो कागज मुकल्लफ भी नहीं है, जो कागज कुछ बोल नहीं सकता है, जब तक उस पर आयत नहीं लिखी गई थी उस कागज का कोई एहतराम हमारे ऊपर जरूरी भी नहीं था। लेकिन जब उस कागज पर कुरान का एक जुमला, एक आयत का टुकड़ा लिख दिया गया, अब उसका एहतराम करना वाजिब हो गया। तो क्या कहोगे उस बंदे को जिसके बारे में अल्लाह ताला, जिसको अल्लाह ताला ने पूरा कुरान अता कर दिया हो, जिसके सीने में और दिल की तख्ती पर अल्लाह ताला ने पूरा कुरान लिख दिया हो, क्या उसका एहतराम वाजिब नहीं? जबकि वो इंसान है, अशरफुल मखलूकात में से है। जब गैर जानदार चीज कुरान लिखे जाने से मुहतरम हो सकती है, काबिल एहतराम हो सकती है, अब उसकी तौहीन जायज नहीं है, तो इंसान जब उसके दिल में कुरान उतर जाए तो क्या वो वाजिब एहतराम नहीं है? क्या उसकी तौहीन जायज रहेगी? क्या उसके बारे में बदगुमानी करना दुरुस्त रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने जहनों को साफ करो, इन उलमाए किराम की कदर करो, अजमत की निगाह से देखा करो। ये वारिसे अंबिया हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, जो उलमा हैं, कुरान के जानने वाले हैं, हदीस के जानने वाले हैं, अइम्मा हैं, मुअज्जिनीन हैं, जो दीन से वाबस्ता है, ये पैगंबर की मीरास लिए हुए हैं। और नबी का क्या मकाम होता है उसको बयान करने की जरूरत नहीं। और जो मीरास ले ले वो भी वही दर्जा पाता है। तो मेरा भाइयों, बात लंबी हो रही है, मुझे बहुत लंबा बयान नहीं करना है, सिर्फ इतना सार्स करना है कि आपके मकतब में इतनी शानदार मेहनत हो रही है, इसकी कदर करने की जरूरत है। यहाँ जो हाफिज साहब मेहनत कर रहे हैं या जिनकी भी मेहनत लग रही है, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका हौसला बुलंद करना चाहिए। और आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ कि दीन के लिए कुर्बानी देना सीखो। ये दीन जो यहाँ तक पहुँचा है, न जाने कितने लोगों की कुर्बानियाँ इसके पीछे। नबी ने कुर्बानी दी है, कैसे कैसे पत्थर खाए हैं, लहू बहाया है, सहाबा किराम शहीद हुए हैं, अपनी औलाद से, बच्चों से जुदा हुए हैं, कैसे कैसे हालात उन्होंने झेले, तब जाके ये दीन मुंतकिल होते होते हमारे और आपके हाथ में आया। और जो चीज फ्री में मिलती है उसकी कदर नहीं होती, और जिसके पीछे मेहनत लगती है तो फिर आदमी उसकी कदर करता है। आज हम सब दीन के ताल्लुक से नाकदर हैं। अल्लाह ने अपने फजल से ईमान दिया है, हमें अल्लाह ताला ने मजहब ईमान इस्लाम में दाखिल फरमाया है। ये सिर्फ उसकी मेहरबानी है, उसकी कदर करो, अजमत से देखो इस नियामत की, यानी जो कुछ तुम हक अदा कर सकते हो करो। कैसी कुर्बानी से आया है, मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ सिर्फ, और फिर बात खत्म करता हूँ। मर्दों ने ही नहीं, औरतों ने भी कुर्बानियां दी है। कैसा हौसला था, मुझे वाकया पढ़कर बड़ी हैरानी होती है। ग़ज़वा उहद के मौके पर या किसी और ग़ज़वे के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में ऐलान करवाया कि अगला जिहाद का मौका आ रहा है, हर घर से एक एक मर्द चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं घरपति, तो हुजूर ने भी ऐलान करवाया मदीने में। हजरत बिलाल ने गश्त किया और ऐलान किया कि हर घर से एक एक आदमी चाहिए फला जिहाद के लिए। अब लोग आ रहे हैं, नाम लिखवा रहे हैं, सब मैं तैयार हूँ, फला घर से मैं तैयार हूँ, फला घर से मैं तैयार हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमाए,
लोग आते जा रहे हैं, नाम लिखे जा रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है। दरवाजे पर बाहर एक औरत खड़ी हुई, गोद में एक छोटा सा बच्चा है, मुश्किल से साल का, 1.25 साल, 1.5 साल का रहा होगा। हुजूर की नजर बार बार उस औरत पर पड़ती, वो बाहर खड़ी हुई इंतजार कर रही, मजमे में नहीं आ सकती, मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, बाहर हुजूर उसको देख रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल जरा जाकर देखो ये औरत क्यों खड़ी हुई, क्या काम है इसका, ये क्या मुराद लेकर आई है, क्या कहना चाहती है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर गए, औरत से जाकर पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम मालूम फरमा रहे हैं कि तुम क्यों आई हो, क्या तुम्हारा काम है, बार बार तुम दरवाजे से झांकती हो और अंदर नहीं आ रही हो, इसलिए हुजूर दरियाफ्त फरमा रहे हैं कि क्या काम है बताओ। उस औरत ने जवाब दिया, हजरत बिलाल अंदर आए तो उनकी सिसकियां बंधी हुई, ज़ारो कतार रो रहे। हुजूर फरमा रहे, बिलाल क्या बात है, क्या वाकया है, क्यों रो रहे हो, बयान करो। हजरत बिलाल से बयान नहीं किया जा रहा, उनका गला घुटा जा रहा है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, उस औरत की बात सुनकर मैं बेकाबू हो गया हूँ, मुझे मेरे ऊपर रोने का गलबा है, मुझसे बात नहीं कही जा रही है। मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं, अल्लाह के नबी दरियाफ्त फरमा रहे हैं, तो उसने ऐसी बात कह दी कि मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया। वो कहती है कि अल्लाह के नबी ने यह ऐलान करवाया है कि हर घर से एक एक मर्द आ जाए, इस बच्चे के अलावा मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, इसके अब्बा हुजूर मेरे शौहर फला गज़वे में फला जिहाद में शहीद हो गए थे, अब यही एक बच्चा मर्द है, मैं नहीं चाहती कि हुजूर का ऐलान हो और मेरे घर से कोई मर्द ना जाए, इस 1.5 साल के बच्चे को कुर्बानी के लिए कबूल फरमाओ। मैं नहीं जा सकती, मैं औरत साथ हूं, लेकिन मेरे पास ये 1.5 साल का बच्चा है, यही मर्द है मेरे घर में और कोई नहीं है, और अल्लाह के नबी ये ऐलान फरमा रहे हैं कि हर घर से एक एक मर्द चाहिए, तो मेरी तरफ से ये बच्चे का नजराना हुजूर कबूल फरमाए। मैं इसलिए हाजिर हूं। कैसा जज्बा रहा होगा, कैसा शौक रहा होगा इस दीन को जिंदा करने के लिए, इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए इस तरह कुर्बानियां दी। आज ये दीन हमारे हाथ में है और हम सब नाकदरी में मुब्तला है। कितनी बड़ी तादाद है बेनमाजियों की, कितनी बड़ी तादाद है जो रोजे नहीं रखते, कितनी बड़ी तादाद है जो कुरान से गाफिल है। इसलिए मेरे भाइयों होश में आओ, इस जमीन की सतह पर जितने इंसान बसते हैं, याद रखना उन सब का तहफ्फुज, उनका बका, उनका बढ़ना, आगे तरक्की करना सब दीन के साथ वाबस्ता है। अगर दीन महफूज है, दीन सलामत है, तो हमारी भी सलामती है। और अगर खुदा न खास्ता दीन कमजोर होता है, दीन मिटता है, तो अल्लाह की कसम हमारा और तुम्हारा वजूद भी खतरे में। ये अल्लाह ने खुद ऐलान फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और दीन की मदद क्या है, उस पर अमल करना, उसकी नश्र व इशाअत में लगा रहना, दीन को फैलाने की कोशिश करना, ये दीन की मदद है। अल्लाह फरमा रहा है, अगर तुम दीन की मेहनत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और अगर खुदा न खास्ता तुमने दीन को छोड़ दिया, दीन कमजोर हो गया, तो अल्लाह अपनी मदद का हाथ खींच लेगा, फिर सारी दुनिया तुम्हें हजम करने के लिए, खाने के लिए टूट पड़ेगी। आज जो सूरत हाल है हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, मुसलमान कमजोर है, मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, जलील हो रहा है, उसकी एक ही वजह है कि हमारा दीन कमजोर हो गया, हमने उसको कमजोर कर दिया है। जब दीन कमजोर होगा तो अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है कि मैं अपनी मदद खींच लूंगा, तुम दीन में लगे रहोगे, मेहनत करोगे तो मेरी मदद तुम्हारे पास आती रहेगी, 313 भी 1000 पर गालिब। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गान दीन, मैं बड़ा एहतराम से बात अर्ज कर रहा हूं कि अपने दीन को कायम कीजिए। छोटे भी, जवान भी, बूढ़े भी, सब दीन से चिपके रहें, वाबस्ता रहें और दीनदारों की कदर कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। इस तरह के जो मकातिब हैं उनको भी मोहब्बत की निगाह से देखिए। इन मकातिब को, मकातिब वालों को, उलमा को, कुरान से वाबस्ता लोगों को मोहब्बत की निगाह से देखना भी इबादत, देखना भी इबादत। हदीस याद आ रही, सुना दूं मैं आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अय्युल अमली अफजल, अय्युल अमली अफजल, कौन सा अमल बेहतर है भाई बताओ। सवाल का है नबी नमाज पढ़ना, उधर फरमाया नहीं। फिर सवाल, अय्युल अमली अफजल, कौन सा अमल बेहतर है। किसी ने कहा ज़कात अदा करना, ज़कात देना, उधर फरमाया नहीं, ये भी नहीं। कुछ और, किसी ने कहा हज करना, किसी ने कहा जिहाद करना, तो सब की आप नफी करते चले गए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। साहबा के अल्लाह के नबी, हमने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी, अब आप ही बता दीजिए कि सबसे बेहतर अमल क्या।
ارشاد فرمایا الحب فی اللہ، اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ یہ حدیث ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تہجد کرنے سے اللہ خوش ہوگا، اوابین پڑھنے سے اللہ خوش ہوگا، ذکر کرنے سے ہی اللہ خوش ہوگا۔ حب فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت کرنا کہ یہ آدمی دیندار ہے، یہ آدمی عالم ہے، یہ مولانا صاحب ہے، یہ قرآن پڑھاتے ہیں، اس لیے ان سے محبت کرنا یہ بھی عبادت ہے اور افضل عبادت ہے۔ اس لیے زیادہ بات نہ کرتے ہوئے صرف ان باتوں کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو ان باتوں پر، ان سے پہلے جو باتیں کہی گئی وہ اور ظہر کے بعد سے جو بچوں کی زبانی آپ نے سنی، ان سب باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔